Uh, okay, can we start now, ma'am? Okay, so we are going to see chapter 7, single subject design and time series design. So there is only two topic, and we are going to deal what are the things will come under this both the things. So first we will see what is single subject design. Actually, this is also called as SSD. So in the abbreviated form, SSND. Okay, so single subject. So I'm telling what is subject. So mostly we know it. I'm telling the people who doesn't know. Subject na enna appadi sollitu. Subject is nothing. What we are going to proceed with the research, what we are going to use it. So whether it is a living organism, in the organism we are going to use it, we'll call it as subject. It doesn't mean only human, doesn't mean animal, so nothing. So research, what we are going to use it, we'll use to call them as subject. So it is a single It can be bilingual also. It can be bilingual. People need a Tamil in between. Okay. So subject the one that like subject சொல்லிட்டு எந்த ஆர்கானிசம் லிவிங் ஆர்கானிசம் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம். ஸோ ஆர்கானிசம் எதை வச்சு நம்ம ரிசர்ச் பண்ண ப்ரொசீட் பண்ண போறோமோ அது வில் கால் இட் அஸ் சப்ஜெக்ட். ஸோ இப்போ நம்ம கிளைண்ட்ஸை வில் டெல் அஸ் சப்ஜெக்ட். நம்ம வில் லோக்கலி வில் டெல் கிளைண்ட்ஸ், பட் ஆக்சுவலி நம்ம we used to tell our clients or whoever we are going to deal with them. So psychologically we used to tell in biology, according to medicines, we'll tell them as subjects a little. So you might have known it. I'm telling this to recall. So as the name indicates, single subject design. Actually, in the topic single subject design, what it is like, or in the single subject, whether it can be individual organism research pannalam, or else it can be small group. So usually research will proceed with the more people, like 63 and hundreds of more crowded people which we used to do it. But in the research type, in the research design order, இது single subject. So it is a limited thing. As a psychologist, we used to proceed with நம்மளோட clients single தான் இருப்பாங்க. We don't maybe usual I'm telling it. If நம்ம school counseling, child counseling, அதெல்லாம் it will come under the grouping. So அது normal, experimental or real அந்த casesல வரும். So நம்ம இப்போ we are going to have a client, நம்ம one-on-one clients தான் mostly we'll meet. So அப்போ அதெல்லாம் will come under single subject. So அவங்களெல்லாம் நம்ம single subject மட்டும் தானே. So இது clinical trials we used to use it. So where and all we are going to use it in சொல்லிட்டு அது I mentioned it here. So இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to study what is the intervention. So என்ன அந்த small group வச்சோ இல்ல individual வச்சோ what we are going to do with this. இந்த டிசைன்ல என்ன பண்ணுவோன்றத பத்தி நம்ம we are going to do it. இது applied psychology, education and research அந்த மாதிரி இதுலலாம் we will be using it. So already I mentioned individual organism பத்தி we are going to observe it. So இது it will be like a continuous assessment. So human behavior patti over a short period of time, or it depends on the what organism or what kind of research we are doing it. அது it is period of over a period of time nu vechukonga. So actually இது in the single subject design two varieties irukku. So two categories are they are separating. So first one basic single cases, and the baseline single cases rendu type of irukku. One we call them as ABA design, and another one is multiple baseline design sollitu we will tell them. So the term A what is this na baseline, adhavadhu nama endha treatment me endha or like we are just assessing as நம்ம இப்போ நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we are just assessing what it is and what it is doing, அதுக்கு என்ன பிரச்சனை அது மாதிரி. இப்போ for example we are taking it as a for example we can take a student. So ஒரு student is there and அவங்க இப்போ for example he is weak in maths ன்னு சொல்லிடலாம். So நீங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் we are not going to do anything, நம்ம எந்த இன்டர்வென்ஷன்ஸுமே பண்ண போறது இல்ல. So அது what we will call it as in the treatment, அத what we will tell this treatment or interventions to be technically we have to mention independent variables. So நம்ம எதுவுமே பண்ண போறது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் இந்த A phase A ல what we are going to do is we are just going to like நம்ம அப்சர்வ் பண்ண போறோம். For week 1 அப்சர்வ் பண்றோம். இப்போ யூனிட் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் யூனிட் டெஸ்ட் ஒரு கிளாஸ்ல எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் we can அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்
A வந்துட்டு week 1 அந்த மேக்ஸ் டெஸ்ட்ல வந்துட்டு he was getting 50 மார்க்ஸ் எடு வச்சுக்கலாம். ஸோ week 1ல ஒரு 50 மார்க்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம அதை அப்சர்வ் பண்ணி we have noted it down. ஸோ week 2 ஸோ அதே மாதிரி யூனிட் டெஸ்ட் is occurring and he was seeing it. I mean he is doing it. அப்போ வந்து what we are observing, he got something like a 52, 53 அந்த சீரீஸ்ல எடுக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து we have observed the பேஸ் லைன். நம்ம இப்போ இந்த பேஸ் லைன் வந்து நம்ம வந்து அப்சர்வேஷனை வந்து நோட் பண்ணிட்டோம். we have noted down. phase A ல வந்து we have observed the baseline of a subject A வந்து what is this அப்படி சொல்லி we have noted down and we have noted the case history. So phase B ல what we are going to do it as a intervention. இந்த இடத்துல என்ன ட்ரீட் பண்ண போறோம் ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து what we are going to do it is நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெடி பிளான் வந்து we are creating and giving him. லைக் என்னென்ன ஹார்ஸ்ல வந்து how we are going to plan this. இந்த வீக்ல வந்து நீ எப்படி வந்து you're going to plan your day or you plan your week அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம week 3 and week 4க்கு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ week 3க்கு வந்து you're preparing a steady plan. ஸோ இந்த ஹார்ல வந்து மண்டே வந்து you have to study for maths for this much hour அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ week 3ல he is also completing his assessments. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு அப்போ பார்க்கும்போது he got his marks as 65. ஸோ something has happened because of your treatment. நீங்க வந்து what something has done. நீங்க ஏதோ ஒரு இன்டர்வென்ஷன் பண்ண அதாவது ஏதோ ஒரு திங் வந்து ஐ மீன் இன்ஃபுளுன்ஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து நம்ம பண்ணனால பேஸ் லைன்ல இருந்து நீங்க கொடுத்த அந்த இன்டர்வென்ஷன் அந்த இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ஆட் ஆன் ஆயிருக்கு. ஸோ அகெயின் யூ ரிப்பீட்டிங் இட் அந்த week 3ல இருந்து week 4க்கு வாட் இஸ் அப்சர்விங். ஸோ அதுல வந்து he got it about 70. ஸோ வந்து வாட் யூ டூயிங் இட் phase A ல வந்து you are observing and phase B ல வந்துட்டு what you are doing you are interventing. So you are putting something on that. ஏதோ ஒரு எஃபர்ட் போட்டு you are giving some treatment apply பண்றீங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்றோம் இது பண்ணிட்டு ஓகே அப்போ வந்து 50ல இருந்து he got it something about 72 வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ சம்திங் இஸ் அப்ரூவ்ட். ஸோ இப்போ இந்த டிசைன்ல என்ன பண்ண போறோம்னா திருப்பி we are coming back to the phase A. அதாவது week 5 and 6 என்ன பண்ண போறீங்கன்னா 5ல இருந்து you're going to withdraw your treatment. You're not going to give anything. So நீங்க withdrawal phase கொண்டு வரீங்க. அதாவது எந்த ஸ்டடி பிளான்மே இந்த வீக்குக்கு நீங்க பண்ணல. So you're letting your subject your case to let it go. ஓகே நீ என்ன பண்றேன்னு பார்க்கலான்றதுக்காக திருப்பி you're withdrawing your treatment. நீங்க எடுத்துடுறீங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா again he is back to his 50s. ஸோ அப்போ வந்துட்டு இந்த கேஸோட டிசைன் அதுக்காக தான் they have named this ABA design. So you're observing it and you're giving intervention. So phase 1ல so திருப்பி you're coming back withdrawal stage சொல்லிட்டு so அங்க வந்து your treatment has been removed. So இப்போ வந்து you have some chat. So அப்போ வந்து நம்ம கொடுக்கும் போதுதான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அந்த phase வரைக்கும் தான் he is having some ஒரு reaction is there, he is doing something. So அந்த phase வந்து நீங்க ஸ்டாப் பண்ணும்போது the treatment again his marks has been coming down. So இந்த phase ல வந்துட்டு even you have a drawbacks. நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது withdrawal. இதுவே மெடிசன்ல நீங்க பார்க்கணும்னா even doctors if a patient is having அல்சர்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு டேப்லெட்ஸா வந்து he'll give it and he'll see how is working சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணுவோம்ல. ஸோ அதுவுமே வந்து இந்த டிசைன் மாதிரி தான். ஸோ அப்போ அது ஒர்க் ஆகலன்னா we are withdrawing it. ஸோ அதெல்லாம் it is a small examples for this. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் வந்துட்டு மல்டிபிள் பேஸ்லைன் டிசைன். ஸோ ABA டிசைன் வந்துட்டு இதுதான். So you are giving first you are observing it and you are interpreting, you are giving a treatment and again you are withdrawing your treatment and you are seeing what is the result is going to happen சொல்லிட்டு பார்க்கறதா இந்த ரிசர்ச்சோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டேஜோட டிசைன் இதுதான். ஸோ மல்டிபிள் பேஸ்லைன் டிசைன். ஸோ இது வந்து ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ எல்லாமே சிங்கிள் கேஸ் இல்லைன்னா ஸ்மால் குரூப்ஸ் வச்சுதான் இது பண்றோம். இப்போ நம்ம கேஸ் 1 வந்துட்டு லைக் ABA டிசைன் வந்து என்ன பண்ணோம்னா we are seeing him only we are focused on ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் தானே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். ஐ திங்க் மேக்ஸ் சொன்னா மேக்ஸ் மட்டும் தானே ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். பட் இப்போ இங்க மல்டிபிள் பேஸ்லைன் டிசைன்ல என்ன ஆக போகுதுன்னா we are going to see the அதாவது we are going to have an interval observations எல்லாமே இருக்கும். ஆனா இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து we don't have a withdrawal. நம்ம வந்துட்டு இந்த இதுல withdrawal பண்ண மாட்டோம். சோ இந்த கேசஸ்ல வந்துட்டு நம்ம மல்டிபிள் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have done only for maths அந்த ஒரே ஒரு வித பத்தி மட்டும் தான் we are focused. இந்த ஸ்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ABA டிசைன்ல ஒரே ஒரு ஃபோக்கஸ் மட்டும் தான் பண்ணோம். ஒரே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு ஒரு இதை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். சிங்கிள் திங் we have been focused. ஆனா மல்டிபிள் பேஸ்லைன் டிசைன்ல what we are going to do we are going to take a individual organism. ஒரு ஆர்கானிசம் எடுக்கிறோம். ஆனா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்றோம்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the same student A has been taken வச்சுக்கலாம், இல்ல ஜான் ஏதோ ஒரு நேமிங் வச்சுக்கோங்க. ஸோ த ஸ்டூடெண்ட் ஏ எடுத்துட்டு வாட் வில் யூ பி டூயிங்னா, நீங்க வந்துட்டு அவங்க என்ன ஆகும்னா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு மேக்ஸ்ல மட்டும் இல்லாம ஈவன் யூஸ் வீக் இன் சயின்ஸ் சோஷியல் ஏதோ ஒரு 3-4 சப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. பட் ஆக்சுவலி மல்டிபிள் பேஸ் லைன்ல வந்து மினிமம் ஆஃப் 3 இது வந்து இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு there is no hard rule. ஆனா minimum of 3 has to be there அப்படி சொல்லிட்டு wait minimum of 3 has to be there அப்படி சொல்லிட்டு there was a conclusion from Barlow and few scientists and researchers. They have mentioned it and they told it like minimum of 3 should be there. So or case history இருந்தா, but maybe maximum of any number, it depends on you. But இப்போ நம்ம மல்டிபிள் பேஸ்லைன் டிசைன் எடுக்கும் போது வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் இட் should be considered minimum of 3 studies வந்து we have to take it இருக்கு. So at the same time அப்போ வந்து மேத்ஸ், சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியல், ஸோ அந்த 3 சப்ஜெக்ட்ஸ்லயுமே வந்து he was being on side of a வீக்ல இருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட். அவங்கள வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஒன்னு இதுல 50, ஒன்னு 40, ஒன்னு he might be on 60 series. பட் நம்மளோட டார்கெட் வந்து we have to give some influence. நம்ம வந்து we have to apply some treatment for him or independent variable introduce பண்ணணும். ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அதுல இவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். அதுதான் வந்து இந்த இதோடது. இது வந்து நம்ம வீக் 1-2 அப்சர்வ் பண்ணோம்ல. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஹவ் டேக்கன் 3 கேசஸ். நான் இந்த 3க்குமே ஒரே வீக்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீக் 1 and 2 ஐம் அப்சர்விங் ஹிம், ஒரு வீக் 3 ஆல்சோ ஐம் அப்சர்விங் ஹிம். நான் 4th வீக்ல வந்து வாட் ஐம் இம்ப்ளைங் ஹியர் இஸ், நான் அதே சேம் ஸ்டடி பிளான் தான் கொடுக்குறேன். பட் ஐம் கோன் கிவ் இட் ஃபார் ஒன்லி 1 சப்ஜெக்ட். நான் மேக்ஸுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறேன். ஸோ ஐம் லெட்டிங் ஹிம் டு see 4 and 5 how he is reactingன்னு நான் பாக்குறேன். So at the same time நான் இப்போ இது 4 and 5 பார்த்துட்டு இருக்கும் போது I'm just giving him another அப்போ week 6ல தான் வந்து I'm going to focus on the other subject. நம்மளோட புக்ல கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள்னா that baby's aggressiveness. ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு பேபி வந்து இப்போ ஒரு பேபியை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அந்த பேபியோட டேண்ட்ரம் அப்படி எடுத்துக்கோங்க. அந்த பேபி ரொம்ப அக்ரெசிவா இருக்காங்க, அவங்க ரொம்ப சேட்டை பண்றாங்க, இல்ல அடம் பிடிக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் அந்த பேபியை பத்தி மட்டும்தான் we are going to assess அந்த பேபி பத்தி. ஆனா அவங்க வந்துட்டு லைக் இப்போ வந்து how we are going to assessனா 3 பிளேசஸ்ல we are going to assess. ஸோ பிளேஸ் 1 வந்துட்டு how he is behaving, how is aggressiveness is evaluating. வீக்ல எப்படி அட் ஹோம்ல வந்து how he is reactingன்னு பாக்குறோம். ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீக் 1 and 2 அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஸோ சேம் டைம் வீக் 1 and 2ல we are seeing him on the another place, like how he is behaving, how is aggressiveness there in school எப்படி இருக்காங்க அதையும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் he is having for ஒரு வீக்ல வந்து he is having for ஒரு 8 to 9 டைம்ஸ் வந்து அது பண்றாங்க. அப்படி கவுண்டிங் பண்ணி we are noting down. இந்த இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் பத்தி நம்ம வந்து ரொம்ப டீடைல்டா வந்து we are observing. So இன்டென்சிவா we are observing. And then at the same time ஸ்கூலிங் ஓவர் முடிச்ச அப்புறம் டே கேர்ல எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க, ஆஃப்டர் ஸ்கூல்ல அங்க எவ்வளவு அக்ரெசிவா இருக்காங்க. ஸோ ஆல் த திங்ஸ் இப்போ இது எல்லாமே வந்துட்டு we are going to intervene, அதாவது நம்ம ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். பட் இந்த மல்டிபிள் பேஸ் லைன்ல we will not give it at the same time. எல்லா இதுவுமே சேம் டைம் கொடுக்க மாட்டோம். we'll give some intervals. இந்த இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வென்ஸ் வச்சுதான் வந்து we are going to plan it. ஸோ இப்போ வந்து வீக் 2ல ஒரு இப்போ ஸ்கூலுக்காக வந்து we are planning that babies வந்து நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்காக we are doing some, we are giving him somethingனா அப்போ at the same time so we are consoling அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி அந்த பேபியை நம்ம மைண்ட் டைவர்ட் பண்ணணும்னா ஸோ அடுத்து ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த சேம் இன்டர்வல்ல we are going to see him for a ஸ்கூல் ஹோம்ல வந்து எப்படி இருக்காங்க, வீட்ல எப்படி மாத்தணும் அப்படி சொல்லிட்டு அப்போ அந்த இடத்துலதான் we are going to apply intervention. அங்கதான் வந்து நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க அந்த பேபி எப்படி பண்றது, அந்த டேண்ட்ரம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் அந்த அட்மாஸ்பியர் சொல்லி அப்போதான் பண்ணுவோம். ஸோ மல்டிபிள் பேஸ் லைன் வந்து யூ நாட் சப்போஸ் டு கன்ஃபியூஸ் இட். சிங்கிள் கேஸ் அப்படின்னா ஒரே டைம் பண்றது மட்டும்தான் அப்படி சொல்லக்கூடாது. மல்டிபிள் பேஸ் லைன்ல ஆல் தி திங்ஸ் டுகெதராவும் போடக்கூடாது. மல்டிபிள் பேஸ் லைன்ல வந்து நம்ம somehow we are going to give an intervention, but அது வந்து இன்டர்வல்ஸ்ல எல்லாமே ஒரே டைம் பண்ண மாட்டோம், டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ்ல கொடுக்க போறோம். ஸோ அதுதான் மல்டிபிள் பேஸ்லைன் டிசைனும் ஏபிஏ டிசைனுக்கும் டிஃபரன்ஸ். ஸோ வந்து we are going to give them. ஆனா இதுல வந்து நம்ம வித்ட்ராவல் பண்ண மாட்டோம்.
we'll continue this and we'll assess what is it ன்னு சொல்லி. ஸோ இதோட ஆக்சுவலா இது ரெண்டு மட்டும் தான் இந்த பேசிக் சிங்கிள் கேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இந்த 2 டைப்ஸ் தான் இட் இஸ் கமிங். ஸோ இதோட கன்க்ளூஷன் என்ன, நம்ம வந்து இதுல இருந்து இதோட கோல், ப்ரையரான கோல் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து we are observing it and again we are doing it. இப்போ நம்ம இதுல இருந்து ஒரு கேஸ்ல இருந்து இப்போ வந்து we'll come to a conclusion. நம்ம இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு கன்க்ளூஷன் கிடைக்கும்ல. So அது if it is possible we can repeat it for the second cases. அதை வச்சு we can do it or else என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we'll do it, வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்றோம். இந்த கேஸ் ஸ்டடியை வந்து ஃபர்தரா யூஸ் பண்றதுக்கு we can use it. So இது ஃபுல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பர்பஸ். இது எல்லாமே it is all about designs, like what the research purposes and how the research designs are they, எப்படிலாம் வந்து they are framed it onன்றதை தான் படிக்கிறோம். ஸோ இப்போ ABA டிசைனுக்கும் மல்டிபிள் பேஸ்லைன் டிசைனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? பிகாஸ் I'm going to proceed with the next one. இதுல ஏதாவது டவுட்? மேம் ஒரு சின்ன டவுட் மேம். மேம் இப்போ சிங்கிள் ட்ரக்கு ஓகே மேம், நீங்க சொன்ன மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன் கேஸ் வந்து கம்பைன்டு ட்ரக் எதுனா கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற டைம்ல எந்த மாதிரி மேம் பண்ணணும்? No, I don't get your question. Please be louder, sir. Please, sir. மேம் சிங்கிள் ட்ரக் கொடுக்கும்போது நீங்க சொன்னது ஓகே தான் மேம், இந்த ABA டிசைன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். இன்கேஸ் மல்டிபிள் ட்ரக் கொடுக்குறாங்க, மல்டிபிள் ட்ரக்னா கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எவ்ரி டாக்டர்ஸ், இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு இதுக்கு அலர்ஜி இருக்கு அப்படின்னா அந்த மல்டிபிள் பேஸ்லைன் அதுக்காக தானே உங்களுக்கு இன்டர்வல். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த ட்ரக் யூஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி ரியாக்ஷன் இருக்கோ அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து you're not going to influence it. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரிசர்ச் இது பேசிஸ்ல தானே இப்போ இது பண்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு ட்ரக் கொடுத்ததா அதுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு நோ இட், ரைட்? நீங்க அதுக்கு கன்க்ளூஷன் வந்தா தானே யூ வில் ப்ரொசீட் வித் ஸ்டேஜ் 2. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் உங்களோட டவுட் கிளியர் பண்ணனா? அது ஓகே மேம். நான் நீங்க உங்களோட டவுட் எனக்கு புரியுது. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கேसेस தான். இப்போ இது எல்லாமே ரிசர்ச் பர்பஸ் தான். இப்போ நீங்க என்னோட இருக்கீங்க, இப்போ நீங்க என்னோட சப்ஜெக்டா இருக்கீங்க, ஐ அம் டேக்கிங் யூ ஃபார் மை ரிசர்ச் சொன்னா, இப்போ நான் உங்களை வச்சு நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்றேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரக், நான் இப்போ வந்து ஒரு தெரியாத ஒரு அன்னோன் திங்க தான் உங்ககிட்ட இருந்து நான் அசஸ் பண்ணி நான் அதை தான் வந்து என்னோட கேஸ் ஹிஸ்டரியா எடுக்க போறேன். ஸோ அப்போ நான் ஆல் டுகெதர் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்ல, 1 by 1 தானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நான் ஒன்னே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறது தான் நான் வந்து இந்த ABA டிசைன்ல யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ மல்டிபிள் ட்ரக்ஸ் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க மல்டிபிள் பேஸ்லைன் டிசைன்ல அதுதான் நம்ம பண்றோம். டிஃபரன்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு ட்ரக்ன்றப்போ நீங்க ABA டிசைன் யூஸ் பண்றீங்க, மல்டிபிள்ன்றப்போ நீங்க அந்த இன்டர்வல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த 3 and 4 அந்த நெக்ஸ்ட் வீக்ஸ்ல அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஹவு இட் இஸ் ரியாக்டட்னு பார்த்துட்டு தான் நீங்க அடுத்த ட்ரக்கையும் அதுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறீங்க. ஸோ இதுதான் இதோட எங்கெங்க எப்படி யூஸ் பண்ண போறீங்கன்றது. ஓகேங்க, தேங்க்யூ. இல்ல, I've cleared your doubt or you still have a doubt? I'm not sure. மேம் ஆக்சுவலா நீங்க இந்த மெத்தட் வந்து சொல்லுங்க மேம், இந்த மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா ஹியூமனுக்கு வந்து ப்ராப்பரா அப்ளிகேபிள் ஆகுமான்னு தெரியல எனக்கு. ஏன்னா வந்து ரேட் மாடல் இல்ல அனிமல் மாடல் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேபிள் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம். ரைட், இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம்ஸ் இட் கேன் பி எனிதிங். ஹியூமனுக்கு இது அப்ளிகபிள் ஆகுமா அப்படின்றது எவ்ரிதிங் ஆன் தி ரிசர்ச், பட் எல்லாத்துலயும் தான் we are going to do it. நீங்க எப்படி ஹியூமனுக்கு ஆகாது சொல்றீங்க எனக்கு தெரியல, பட் ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ஐ அம் தேர் இன் குரூப். மை நேம் இஸ் ரமி சேகர். யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ பர்சனலி. வி கேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் கேஸ். உங்களுக்கு இதுல ஏதோ இன்னும் ப்ரொசீடிங் ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஓகே, ஐ கேன் ப்ரொசீட் வித். ஸோ இப்போ வந்து மத்தவங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா அது கிளியர் பண்ணலாம். உங்களுக்கு டவுட் இன்னும் இருந்தது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ பர்சனலி. ஐ கேன் டெல் யூ திஸ். இன்னும் பிரீஃபா ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் யூ. நோ இஷ்யூஸ் ஆன் தட். இப்போ இது வரைக்கும் இட்ஸ் enough, I guess. Others, do anybody has any doubts on this? இது ரெண்டும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலல்ல? இல்ல you want me to explain one more time? If anybody has any doubts, at least you can tell me. Okay ma'am, thank you ma'am. இடையில டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. Thank you so much. Okay, fine sir. Ma'am, others
Can I proceed? இது ரெண்டுத்துக்கும் difference தெரிஞ்சிடுச்சுல, அப்போதான் you can proceed with the next method. You can proceed. Okay. Can I proceed? Carmen ma'am, can I go? I think she's not here. Okay. Am I proceed now? Yes, ma'am, please. So Yeah, actually- Rami. Yeah, you can. Please proceed. Okay. Yeah, you have Okay, to complete this lesson too. Yeah. Okay. So actually next one would be the representation of data. So in the single subject data வந்து எப்படி represent பண்ணுவாங்கன்னா, it is like a visual thing. So I've shown you and I've told you some marks which நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல இந்த எக்ஸாம்பிள். So the same thing. So how it has been இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா தான் they'll format. இந்த டேட்டா வச்சு தான் they'll assess whether the research or experiment is success or not. This is not okay in the experiment வந்து it is not up to that. In the intervention நால subject has changed இந்த ஆர்கானிசம்க்கு வந்து இது ரிசல்ட்டடா ரிசல்ட்டல் இல்லையா அப்படின்றது they'll decide by using this this visual inspection of data. Like this trend doesn't mean the patterns, the scales. So the upper and if declination is there, improvement இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது இந்த மாதிரி scales வச்சுதான் they'll access it. Whether the trend is, whether the pattern வந்து எப்படி இருக்கு according to that research நமக்கு like it was a positive or negative என்றது it completely depends on this. Like இந்த மாதிரி ஒரு graphic representationல தான் இருக்கும். So இதுதான் representation of data. அந்த SSDA வந்து இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து success, இந்த இதுக்கு வந்து we got a positive relay. இல்ல இது நெகட்டிவா இருக்கு, this is not okay, as expected result is not there என்றது இத வச்சு தான் they'll conclude it. So the next one would be what are the characteristics of, so as I have told you, Somebody has raised a hand. I think Saranya. Sorry, I didn't see that actually. Saranya, you have a doubt? Saranya, are you here? You have a doubt? Ma'am, you're there. You can proceed. Okay, fine. What happened, ma'am? Do she has a doubt? Proceed. Okay. You can proceed, Rami. Okay, ma'am. Ma'am, proceed, please. So the characteristics of, so we have I've already told what are the in the single subject experiments ke enna features would be there na. So intensive studies of a subjects வந்து இருக்கும், and then we have to take it repeatedly. So நம்ம அந்த baseline-ஆ இருக்கட்டும், நம்மளோட அந்த recordings like how we process அந்த subject-ஓட அந்த experiment-ஓட process என்ன இருக்கும்ன்றது we have to record it repeatedly. So baseline versus intervention comparison. அதாவது first starting-ல treatment கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி how the people has reacted. So இதுல இருந்து என்ன வந்து we got after treatment வந்து how they are reacted, how their behaviors ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கா psychological. So இப்போ நம்ம வந்து patterns பத்தி படிக்கிறோம், so அதெல்லாம் ஏதாவது மாறி இருக்கா அப்படி சொல்லி comparisons would be there. And visual statistic I have already told you, உங்க representation of data will be visual அந்த analysis. And it is flexible. So even in the between of your research, like in between of your research, even you can change it. And the change of patterns lanaala edume vandu your final results will not get affected. So anytime you can change your things. And what are the advantages would be there? So it is there in that you can see this in uses of it. So users vandittu why we are doing na சிங்கிளா இப்போ வந்து ரொம்ப லிமிட்டடா இது பண்றது அப்படின்னு சொல்ற அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இப்போ இண்டிவிஜுவலே தான் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இருக்கப்போ, அதாவது ஒரு சிங்கிள் ஆர்கானிசம்ஸ் வச்சு பண்ணும் போது இந்த மெத்தட் இந்த ரிசர்ச் இது வந்து இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் என்னென்ன செக்டர்ஸ்ல வந்து இது இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது. அண்ட் லார்ஜ், அதாவது ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ இட் இஸ் ஒன்லி ஃபீஸபிள் ஃபார் அ ஸ்மால் குரூப். ஸோ லார்ஜ் நம்பர்ஸ்க்கு இட் இஸ் நாட். And இப்போ இருக்க இதுக்கு இப்போ வந்து I told you 1-on-1 அந்த கேஸ் ஹிஸ்டரி, கேஸ் ஸ்டடிஸ் அதெல்லாம் பண்றதுக்கு this single subjective thing is helpful. So next one we are moving into this. So இது வரைக்கும் எந்த டவுட்ஸும் இல்லைன்னா we can proceed it. So இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா
ஜஸ்ட் டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட். ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் பத்தி தான். ஸோ சேம் சிங்கிள் இதுவும் மல்டிபிள் அண்ட் ஏபி டிசைன்ஸ் இது எதுவுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காம எல்லாமே ஐ மீன் யூஆர் ஜஸ்ட் ஓகே வித் தட். நீங்க கிளாரிட்டியோட இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ப்ரொசீட் வித் த நெக்ஸ்ட் ஒன் டைம் சீரீஸ். Excuse me 1 minute, give me some time. I'm sorry for taking a break. So next one. So what is time series design? So actually the time series design வந்து ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணனும்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டேட்டா அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஓவர் டைம். ஸோ எப்படி சொல்றது அப்படின்னா வந்துட்டு like how we seen in previous cases அந்த previous experiments பார்த்தோம்ல single subject அதே இதுதான். பட் இதுல என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும்னா we'll be recording for a over long time of period பண்றதுதான். இது எல்லாமே ஷார்ட் டைம்னு ஜஸ்ட் நோட்டட் டவுன். ஸோ இது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டோட இந்த ஷார்ட் டைம் பண்றதா இந்த சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் வந்து இட்ஸ் ஃபார் ஓவர் லாங் டைம் பீரியட் கிடையாது. ரொம்ப மினிமலான ஒரு ஃபீஸிபிளான பீரியட் டைம். இந்த டைம் சீரீஸ்ன்றது வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி லைக் பிகர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஹவ் வி ஆர் டூயிங் இட். ஸோ அந்த மாதிரி இது வச்சுக்கோங்க. லைக் எனக்கு எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஸோ ஹியர் we are going to confirm the previous before and after conditions என்னன்னு சொல்லிட்டு we'll record it. So இப்போ இதுலலாம் வந்து we'll do a research and we'll come to a conclusions. But இதுல வந்து we'll be individually ரொம்ப இன்டென்சிவா போயிட்டு we'll be assessing what is the outcome as it is. அதாவது என்ன difference has been there. So before treatment ko after treatment, that means pre-test ko post-test ko என்ன வந்துட்டு result we have gained. So how the subject has reacted and how the experiment has been. இப்போ நம்ம பண்ற எல்லாமே வந்து the single subject இருக்கட்டும் SSD and time series எல்லாமே it is a name of a experimental purpose தான். இப்போ எல்லாமே it's all research designs. So இந்த மாதிரிலாம் research designs was there. என்னென்ன இப்போ actually இந்த subject ஃபுல்லாமே நமக்கு என்னென்ன researches how we are going to do my research papers ன்றத பத்தி மட்டும்தான். So இது எல்லாமே just keep in your mind you're doing it all, you're studying it all for the purpose of research. எப்பெல்லாம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க and என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் they have been used ன்றது மட்டும்தான் we are going to see it. So இந்த டைம் சீரீஸ்ல வந்துட்டு it's a method of assessing change and compare conditions like before and after the treatment has been introduced. So இதுல வந்து எவ்வளோ வந்து the patient has been how he has been reacted. இப்போ நம்ம கேஸே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேஸ்ல வந்துட்டு நம்ம கொடுக்குற இந்த ட்ரீட்மெண்ட்னால அந்த பேஷண்ட்க்கு என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு அது எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்குன்றத பாக்குறதா இந்த டைம் சீரீஸ். ஸோ இந்த டைம் சீரீஸ்ல வந்து there is another one type is there. ஸோ அது வந்துட்டு what will tell us simple actually இந்த PPT வந்து it's a last minute PPT. I'm sorry guys. ஸோ நான் உங்களுக்கு இன்னும் டீடைல்டான PPT I'll be giving you by tomorrow or day after tomorrow. Just give me 2 days of time. So in the simple அதுல வந்து simple interpreted interpreted time series னா ஒரு கேட்டகரி was there. So அது வந்து it's a basic time series design தான். அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு like அதாவது ஒரு sort of treatments will be taken. அதாவது treatments னா interpretations will be there. அந்த interventionsல before and after பார்க்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு. So for example எப்படி uninterruptedனா it is happening. Real time example சொல்லணும்னா there was a COVID-19 நமக்கு இருந்ததுல 2019 we got it corona virus. So அந்த corona virus தான் வந்து உங்களோட case 1ஓட அந்த first step வச்சுக்கலாம். So இந்த corona virus வந்து ரொம்ப லார்ஜா நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு இந்த டைம் சீரீஸ் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வாட் தே ஆர் கோயிங் டு டு னா இந்த டைம் சீரீஸ் வந்து எப்படின்னா வந்துட்டு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் வில் பி டேக்கன். ஸோ அந்த இதுல வந்து ஐவ் டோல்ட் இது ரேண்டமா என்ன இதுல இன்டர்வல்ஸ் வேணும்னாலும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரிசர்ச். பட் டைம் சீரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும்
இட் வாஸ் லைக் ப்ரீ பிளான் ஒன், ரொம்ப இதுவா இருக்கும். லைக் அது வந்து இன்டர்வல் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ மீன் சாரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் இருந்தாலும் அது எல்லாமே ஈக்குவல் அமௌண்டா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த COVID-19 வந்து அந்த COVID-19 கேசஸ் வந்து ரைஸ் ஆயிட்டே இருந்தது. ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 5-6 மந்த்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் பேஸ் ஒன் தட் லைக் சேம் திங் லைக் அந்த கேஸ் அந்த நான் சொன்ன ஏபி டிசைன் அதே மாதிரி தான், பட் இதுல வித்ட்ரால் இருக்காது. ஸோ இப்போ இந்த ஃபேஸ் ஏல வந்து யூ ஆர் சீயிங் இட் COVID-19 வாஸ் தேர். அந்த கேசஸ் வந்து நம்ம ஒரு 5 மந்த்ஸ்க்கு வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, லைக் ஹவு இஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் அண்ட் அதோட லைக் ஒன்ஸ் அது வந்து நம்மள அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது நம்ம பாடியில எவ்வளவு இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகுது அதெல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு 5 மந்த்ஸ்க்கு ரெக்கார்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஹவு த லெவல் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்டிங் எப்படி இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து குவாரண்டைன் அந்த மாதிரி அது வந்து யூ மென்ஷன் இட் அஸ் லைக் அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வாட் வே ஆர் திங்ஸ் வி ஆர் டூயிங். ஸோ இப்போ அந்த 5 months ஆஃப் ரிசர்ச்ல வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம். எப்படிலாம் கேசஸ் ஹஸ் பீன் ரைஸ்ட், என்னென்ன ரீசன்னாலலாம் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பேஸ் லைன் ஃபுல்லா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 monthsல நம்ம அந்த கேஸ்ல வந்து ரொம்ப டீப்பா போய் அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த கேசஸ் 5 months ஆஃப் இதுல. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த 5 months இந்த 5 months ரெக்கார்டிங்ல இப்போ இந்த 6 month வந்து we are going to introduce something. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது இன்டர்வென்ஷன் பண்ண போறோம். ஸோ we are going to interrupt something on this. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன இன்டரப்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பூஸ்டர் ஷாட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து வேக்சின் கொடுத்துட்டோம். நம்ம வந்து வேக்சின் பண்ணி கொடுத்தோம். பட் அந்த வேக்சின் வந்து ஒரு அளவுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இட் ஒர்க். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அது வந்து இன்னும் ஒரு ஷார்ட் டைம் தான் ஒர்க் ஆச்சு வச்சுக்கலாம். ஸோ அதை வந்து இன்னும் இந்த வைரஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வேரியன்ட் வந்து இட் ஸ்டார்டட் டு அதுவே அதை எவால்வேட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சது. அது எவல்யூஷன், அதாவது அது நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி. I hope you all know still we have coronavirus in the name of so many series is there. But அதுக்கெல்லாமே வந்துட்டு we started used to it. நம்ம எல்லாமே பழகிக்கிட்டோம். நமக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கொரோனா அந்த வைரஸோடவே வந்து நம்ம வந்து வாழ்றதுக்கு we have started. நம்ம பாடியுமே அதுக்கேத்த மாதிரி it started developing immunity against that virus. So அப்போ வந்து இந்த 5 months of observation, I'm out of the topic, sorry guys. So இந்த COVID-19 வந்துட்டு அந்த 5 months of observationல அனலைசிஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்டா என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to give a vaccine சொல்லிட்டு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். இந்த 6th monthல வந்து we are introducing it. அதை வந்து நம்மளோட அந்த ரிசர்ச்ல இருக்க அந்த என்வரான்மெண்ட் அந்த பீப்புளுக்கு வந்து we are giving the shots. நம்ம வந்து அந்த வேக்சின் ஷாட்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்து we are waiting it. ஸோ அப்போ அந்த ஷார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு 1 month ஆஃப் அந்த ஷார்ட்ஸே கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ அந்த ஷார்ட் கொடுத்து முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் 5 months நம்ம என்ன பண்ணோம், ப்ரீ டெஸ்ட், அதாவது ஸோ ஹவு வி ஆர் கோன் டு டூ இட்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபர்ஸ்ட் அனலைசிஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம இன் பிட்வீன்ல வந்து வி ஆர் கிவிங் த ட்ரீட்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் என்ன பண்ணிருக்கோம். நம்ம இந்த கேசஸ்ல என்ன இன்டர்வென்ட் பண்ணிருக்கோம்னா வி ஹவ் கிவன் தெம் அ வேக்சின். ஸோ த நெக்ஸ்ட் 6 months, ஸோ நெக்ஸ்ட் 5 months இதே அதாவது இன்டர்வல் ஈக்குவல் இன்டர்வல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 months இங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 5 months யூ ஹேவ் டு அப்சர்வ் இட். சோ அப்போ அந்த இதுல வந்து அப்படி கிடையாது. நம்ம லாஸ்ட் இதுல சீரீஸ்ல பார்த்தது வந்து நம்ம week 1 பார்த்தோம்னா week 3 வந்து நம்ம இது பண்ணிட்டோம். week 4 அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் போனோம். பட் இது அப்படி கிடையாது. we have given a treatment and நம்ம அதை ரியாக்ட் பண்றதுக்கு we have given some period. அதுக்கப்புறம் the same amount of interval. ஸோ இப்போ இங்க 5 months கொடுத்தேன்னா நான் நெக்ஸ்ட் திரும்ப கொண்டு போய் 5 months ஆஃப் அப்சர்வேஷன் பண்ணுவேன். திருப்பி போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் நான் வந்து அனலைஸ் பண்ண போறேன் இந்த வேக்சின் வந்து ஹவு இட் இஸ் பீன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மை பாடின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 monthsக்கு வந்து ஐம் அப்சர்விங் இட். ஸோ இந்த இன்டர்பிரேஷன் வந்து இது இந்த கேஸ் வந்து எப்படி வந்து பீப்புள் ஹேஸ் பீன் ரியாக்டட் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஐம் கோனோ அனாலிசிஸ் இட். ஸோ அப்போ இதுல வந்து இஃப் இட் இஸ் ரியாக்டட் பாசிட்டிவ்லி, இதுல பாசிட்டிவ் ரியாக்ஷன்னா என்ன சொல்ல முடியும். ஸோ if persons has been developed for the immunity, அவங்க வந்து அவங்களுக்கான immunity own antibodies எல்லாமே வந்து if they are ready to fight against the virus, then this is called as a successful method. So இல்ல if in case it is not up to the result what researchers has been expected, அது வந்து it is on a negative side, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி it doesn't reacted to our body அப்படின்னா so அப்போ வந்துட்டு what we will tell it இது வந்து அப் டு த மார்க்ஸ் கிடையாது. ஸோ அப் டு த ரிசர்ச் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கிடையாது.
ஸோ அதை வந்து ஈவன் வில் tell them as this what is this குவான்சி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்படி சொல்லுவாங்க. குவான்சி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வாஸ் லைக் எப்படின்னா வந்து இது வந்து இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதாவது இப்போ வந்து இது வந்து கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்ட்ல நடக்குது. இப்போ நான் சொன்ன கேஸ் 1 டைம் சீரீஸ் வந்து சிம்பிள் அண்ட் இன்டர்பிரேட்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிசைன் வந்துட்டு இது வந்து கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்ட். அதாவது இப்போ நான் ஒரு லேப் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு லேபோ இல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள நான் தனியா எடுத்து ஐம் டூயிங் தி ரிசர்ச்ன்றது. ஸோ இது வந்து இப்போ இது வந்து நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டேன், இது வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படி சொல்லிட்டு. இதுவுமே எப்படி பண்ணுவோம்னா இட் இஸ் த்ரூ த டேட்டா அனாலிசிஸ். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காட்டினேன் அந்த பார் சார்ட், இது மாதிரியே தான் ஈவன் திஸ் வில் பி ரெக்கார்டட். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 months ஆனா இதுல வந்து தட் லைக் ஃபர்ஸ்ட் 5 months வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படி சொல்லிட்டு வில் டேக் இட் ஆஃப் அண்ட் தட் ட்ரீட்மெண்ட் பீரியட் வில் பி மென்ஷன்ட் அஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். அந்த மற்ற அந்த அப்சர்வேஷன் அதாவது ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஓன்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கும், ட்ரீட்மெண்ட் ஃபேஸை வந்து எக்ஸ்ன்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கும் உங்க புக்ல. அண்ட் அகைன் அந்த அப்சர்வேஷன் ஃபேஸை வந்துட்டு லைக் ஆஃப்டர் போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் அப்சர்வேஷன் ஃபேஸ் அகைன் இட் வில் பி மென்ஷன்ட் அஸ் ஓ. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட டேட்டா அனாலிசிஸ். இது இன்னும் இப்போ இந்த இதுக்கப்புறம் என்ன ரெக்கார்டிங் பண்ண போறோம்னா வைட்டல்ஸ் இருக்கும்ல. ஸோ இப்போ அந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து நம்ம இது கொடுத்துட்டோம் லைக் வேக்சின் ஷாட்ஸ் கொடுத்துட்ட அப்புறம் ஹவு இட் இஸ் ரியாக்டிங் அதெல்லாம் நம்ம அந்த டைம் சீரீஸ்ல பார்ப்போம். பார்த்துட்டு ஹவு இட் இஸ் ரியாக்டட் எல்லாமே நோட் பண்ணும். ஸோ ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட்ல வந்துட்டு என்ன ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் இம்யூனிட்டி எல்லாமே டெவலப் ஆயிருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வில் பி ரெக்கார்டிங் இட். ஸோ இது வந்து we have taken this for a very long time. இது வந்து இது எல்லாமே வந்து it has not done it ரொம்ப ஃபாஸ்டா பண்ணல, it took so many months. ஸோ இந்த டைம் சீரீஸ் வந்து இட்ஸ் I've already mentioned you very long time period. ஸோ வந்து நம்ம இது வந்து பார்த்து எடுக்கிறோம். ஸோ இதுலயே வந்து லைக் another one was there, we'll call it as a quasi experimental சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து நான் told you இது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க. இன்னும் சிம்பிளிஃபையா போகணும் அப்படின்னா வந்துட்டு குவான்சி என்வரான்மெண்ட்க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இதுக்கு வந்து கோவிட் கேசஸ் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா அந்த இன்டரப்டட் அந்த இது வந்துட்டு கோவிட் கேஸ் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் குவான்சி என்வரான்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா வந்து கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்ட் கிடையாது. இட் வில் பி நாட் நம்ம ரேண்டமா செலக்ட் பண்ண முடியாது அண்ட் இட் வில் பி நான் அசஸ்மெண்ட். ஆனா ரிசர்ச் வில் ஹேப்பன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்போ இந்த ரியல் டைம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இப்போ இந்த சிம்பிள் இன்டர்பிரட் வந்து நம்ம ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அவங்க 2 குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 கிளாஸஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். சாரி, அந்த 2 குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து நம்மளோட ரிசர்ச் வந்து இப்போ நான் தான் ரிசர்ச் பண்றேன் இல்ல யாரோ நீங்க ரிசர்ச் பண்றீங்க. நீங்க வந்து யூ கைஸ் ஹஸ் டேக்கன் 2 groups. ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல வந்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டு யாரெல்லாம் வந்து இந்த குரூப் 1ல ஆப்பிள் சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு தே வில் பி வெரி இன்டெலெக்சுவல் அண்ட் அதனால வந்து அவங்க வந்து இப்போ ஒரு காம்படிஷன் வருது, அந்த காம்படிஷன்ல வந்து வின் பண்ணிடுவாங்க. அதுல வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து தேர் வாஸ் சம்திங் அப்படி சொல்லி நீங்க யோசிச்சு ஒரு 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 குரூப் ஆஃப் இதுக்கு வந்து ரிசர்ச் பண்றீங்க. இன்னொரு குரூப்க்கு யூ டோன்ட் கிவ் ஆப்பிள். இது வந்து கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட்ல நடக்குது. யூ டோன்ட் கிவ் ஆப்பிள். அதுவா இருக்கு, அவங்க சாப்பிடல. இவங்க வந்து நீங்க கொடுக்குறீங்க பர்சனலி யூ ஆர் டூயிங் இட் பிகாஸ் யூ ஆர் த ரிசர்ச்சர் அண்ட் யூ ஆர் டூயிங் இட் வாண்டட்லி அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட்ல யூ ஆர் டூயிங் இட். அப்போ இது ரெண்டுத்துல வந்து இது இப்போ நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணப்போ அப்போ நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ரிசல்ட் கேன் பி எனிதிங். 2 பேருமே தே கேன் பி சேம் ஆர் சம்டைம்ஸ் ஆஸ் யூ எக்ஸ்பெக்டட். யூ ஆர் ரிசர்ச்சர் அண்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு நோ இட்ஸ் அப் டு யூ. இது வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஆனா யூஆர் டூயிங் இட் பை பர்பஸ்லி, அதாவது நீங்க வந்து யூஆர் டூயிங் அண்டர் கண்ட்ரோல் அசஸ்மெண்ட்ல பண்றீங்க. ஸோ இந்த குவான்சி எக்ஸ்பெரிமெண்டலுக்கு இதுக்கு டிஃபரன்ஸ்க்காக ஐம் டெல்லிங் திஸ். இதோட டிஃபரன்ஸ் வந்து என்னன்னா யூ வாண்ட் டு டூ அ ரிசர்ச் பட் ஆனா இட் இஸ் நாட் அண்டர் த கண்ட்ரோல். நீங்க அதே சேம் 2 classes எடுக்கிறீங்க. ஒன் குரூப் தே மே எய்தர் டேக் த ஆப்பிள், அவங்க எடுத்திருக்கலாம். இன்னொரு குரூப் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது, மேபி நாட் or maybe they have taken already, அவங்க ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு கிளாஸ்ல they are not taken. so இதுலயும் you are doing it. so அதனால வந்து like you want it, research means not only எல்லாமே வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்ட் நீங்க செலக்ட் பண்ண ரேண்டம் பீப்புளை வச்சு மட்டும் தான் பண்றது ரிசர்ச் கிடையாது. சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போல் சொல்லுவோம்ல, இந்த சும்மா ரொம்ப லோக்கலா ஹாஸ்பிட்டல்னா இந்த போல்ல வந்து வில் டெல் ரைட் ரேண்டமா நம்ம போகும்போது உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிலாம் சொல்லி கேட்போம்ல, அந்த மாதிரி இதுதான் வந்து குவான்சி எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இட் கேனாட், அதாவது இது வந்து இதனாலதான் இந்த ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியாது குவான்சில. பட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வில் டேக் பிளேஸ், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வில் பி தேர்.
இதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிள் வந்து குவான்சி அந்த இதுக்கு வந்து டைம் சீரீஸ்க்கு புக்ல வந்து என்ன they have given it less like ஸ்மோக்கிங் கேம்பெயின் நான் ஸ்மோக்கிங்க்கு வந்து ஆன்டி ஸ்மோக்கிங் கேம்பெயின் பண்றாங்க. அது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள வந்து யூஆர் டேக்கிங் இட் அண்டர் நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட்ல ஒரு காலேஜ் எடுத்துக்கலாம். ஒரு காலேஜ்ல வந்து குரூப் நீங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க டைம் சீரீஸ் மாதிரி. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ்லாம் பண்ணி அந்த பியர் குரூப்ஸ் அந்த டீனேஜர்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னலாம் ஹேபிட்ஸ் இருக்கு, அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்க ஏஜ், அவங்க வைட்டல்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 மந்த்க்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு கேம்பெயின் கொடுக்குறீங்க. ஸோ என்னென்னலாம் வந்து நீங்க டொபேக்கோ யூஸ் பண்றதுனால கேன்சர்ஸ், உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இன்ஃபர்டிலிட்டி and you might have series of infections, TB இது மாதிரிலாம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி நீங்க ஒரு கேம்பெயின் கொடுத்து you're giving awareness and you're bringing somebody to talk அந்த மாதிரிலாம் பண்றீங்க. ஸோ இது பண்ணிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 மந்த் யூ அப்சர்விங் இட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ப்ரீ டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, வைட்டல்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி என்னென்னலாம் பண்றாங்க, அவங்க ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், அவங்க ஸ்லீப் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம். நடுவில் கிவன் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு கிவன் சம் கேம்பெயின் மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க, அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க, அவங்க டீனேஜர்ஸ் அந்த பியர் குரூப்க்கு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புரிய வைக்கிறீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 மந்த்க்கு அப்புறம் யூ ஆர் ரெக்கார்டிங் இட். they might some people has been changed or some may not change. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துடுச்சு. ஸோ இது வந்து டைம் சீரீஸ். இந்த இதை வந்து நீங்க ஒரு காலேஜ்ல கண்ட்ரோல்டா பண்றீங்க. இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஈவன் யூ கேன் டூ இட் அவுட் சைட் ஆல்சோ. அவுட் சைட் எப்படி பண்றீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் டூயிங் இட் இன் அ பப்ளிக் செக்டர், ஒரு பப்ளிக் ஃபோரம்ல பண்றீங்க. லைக் யூ டென்ட் நோ ஹூ ஆர் தே, அதெல்லாம் தெரியாது. பட் நீங்க சும்மா கேட்டு வச்சுக்கிறீங்க. ஸோ நீங்க சும்மா அவங்க போகும்போது நீங்க என்ன அவங்களோட வைட்டல்ஸ் எல்லாம் சும்மா செக் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. ஸோ பண்ணிட்டு யூ ஆர் கிவிங் சம் கேம்பெயின் அண்ட் அகெயின் அவங்கள வந்து நீங்க இது பண்ணி நீங்க இதெல்லாம் பண்ணீங்களா அப்படி சொல்லி நம்ம கேட்க முடியாது. யூ ஆர் கம்மிங் டு அ கன்க்ளூஷன். அதுல மேபி யூ நோ 1 or 2. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டசன்ட், அதாவது குவான்சியோட எக்ஸ்பிளேஷன்னா லைக் இட் டசன்ட் மீன் ஒன்லி யூ கேன் டூ இட் இன் அ கண்ட்ரோல்ட் என்வரான்மெண்ட். இட் ஆல்சோ ரிசர்ச் பண்ணணும்னா இப்படி கூட பண்ணிக்கலாம். சும்மா அந்த கொஸ்டினர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி கூட செட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். இப்போ மால்நியூட்ரிஷன் கிட்ஸை நம்ம போய் எடுக்கிறோம்னா அந்த கிட்ஸ் எல்லாருமே மால்நியூட்ரிஷன் அப்போ தெரியும். நீங்க கொடுக்கறது எல்லாத்தையுமே அவங்க எடுத்துக்கிறாங்களான்னு தெரியாது. பட் யோர் வே டு டூ இஸ் சம்ஹவ் நீங்க இதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. யூஆர் டூயிங் இட். நீங்க வந்து யூஆர் நாட் செலக்டிங் த பீப்புள். ரேண்டமா கிடைச்ச பீப்புளை வந்து யூஆர் கெட்டிங் இட் அண்ட் யூஆர் நோட்டிங் தெம் அண்ட் யூஆர் கெட்டிங் தேர் நம்பர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு 1 மந்த்க்கு அப்புறம் யூஆர் ஆஸ்கிங் தெம், ஸோ நீங்க இது பண்ணீங்களே, இதுக்கப்புறம் யூ சேஞ்ச் இதெல்லாம் மாத்திட்டீங்களா அப்படி சொல்லிட்டு அப்போ நீங்க கேட்கும் போது ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் யூ ஹவ் டேக்கன்னா அதுல ஒரு 8 வந்துட்டு they said நான் இல்ல சேஞ்ச் ஆயிட்டேன் ஆஃப்டர் கேம்பெயின், ஆஃப்டர் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் நான் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டேங்க, இல்ல இப்ப ஆன்டி ஸ்மோக்கர், நான் இப்ப ஸ்மோக் பண்றதே கிடையாது அப்படி சொல்லலாம். ஒரு 2 இல்லங்க ஐ வாஸ் தேர். ஸோ அப்போ சம்ஹவ் யூ கெட்டிங் யுவர் ரிசர்ச்சோட உங்களோட ரிசல்ட் வந்து கொண்டு வரீங்க. ஸோ குவான்சி என்ன சொல்றா, அந்த குவான்சி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன I mean point வந்து it is bringing forward na researchனாலே it doesn't mean in ஒரு ரூம் ஒரு ரூஃப்ல தான் பண்ண முடியும்ன்றது கிடையாது. you can do it. ஆனா உங்களோட வேரியபிள் வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது இந்த மாதிரி அந்த ரியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரியே குவான்சியோடதுல இருக்காதுன்றதுதான் இந்த டைம் சீரீஸ்ல 2 இது வருது. ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி ஐ எம் கமிங் டு டெல் யூ. ஸோ அவுட்கம் வந்து ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. So it can be increasing or decreasing or stable, எதுவா வேணா இருக்கலாம். So sudden change after treatment வந்து இருக்குமா அப்படி சொல்லி கேட்டீங்கன்னா it depends on the subject. இது எல்லாமே actually I forgot to tell you something. அந்த இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம இந்த சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் இது எல்லாமே பண்றோம். இது எல்லாமே it depends on the subjectோட own controlல பண்றது. So இப்ப இந்த டைம் சீரீஸுமே it depends on the own control. So somebody is not influencing it. அந்த சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் எஸ்எஸ்டில இது எல்லாமே இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஓன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஆர்கனிசம். நம்ம வந்து இன்டர்வென்ஷன் தான் கொடுக்குறோம், அதாவது அதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்லி இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் லைக் இட் கேன் பி குனியா பிக் ஆர் சம்திங் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இதெல்லாம் இதுக்கு பண்ணிட்டு தான் வைக்கிறோமே தவிர அது வந்து இட்ஸ் டிசிஷன், அதோட சாய்ஸ். அதை வந்து அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் எடுத்துக்கலாம், எடுக்காமலும் போகலாம். இப்போ ஒரு பேஷண்டே இருந்தாலுமே அந்த பேஷண்ட்க்கு நான் வந்து என்னோட மெடிசன்ஸ் நான் கொடுக்கதான் செய்ய முடியும். அந்த பேஷண்ட் அதை எடுத்துக்கிறதும் எடுக்காததும் வந்து இட்ஸ் இஸ் ஆர் ஹர் ஓன் சாய்ஸஸ். ஸோ இட்ஸ் ஆன் ஓன் கண்ட்ரோல். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதோட ரிசல்ட் என்னவோ அதுதான். ஆனா அதாவது அந்த குவான்சியோட அந்த இதுல எல்லாம் நீங்க இதை எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே இட்ஸ் ஆன் த ஓன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். அண்ட்
இது வந்து அந்த சைக்கிளிங் அதான் ஆல்ரெடி டோல்டு டைம் சீரிஸ் வந்து ஈக்குவலான ஒரு இன்டர்வல்ஸ்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைம் வேரியன்ஸ்ல வந்து வி ஆர் டூயிங் இட். அதாவது சேம் டைம் இன்டர்வல்ஸ்ல தான் வி ஆர் டூயிங் இட். ஸோ இப்போ இங்க 5 months அங்கேயும் 5 months, 10 months 10 months ஈக்குவலான இன்டர்வல்ல தான் வந்து இன்டர்வென்ஷனுக்கு அப்புறமும் ஈக்குவலான ஸ்பேசிங் இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வி கேன் கன்க்ளூட் கம் டு த கன்க்ளூஷன். ஸோ இது என்ன சார்ட் ஆஃப் லைக் என்ன சார்ட் ஆஃப் ரிசல்ட் இஸ் கோன் டு கம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈக்குவல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ்ல தான் பார்க்கணும். அண்ட் இட் கேன் பி சீசனல், அதாவது அந்த சைக்கிளிக் பேட்டர்ன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈவன் அக்ரெசிவ் சைல்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சு கூட யூ கேன் டேக் இட் ஆஃப். ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் இட். ஸோ how many incidents அது இப்போ வந்து பேஸ் லைன் உங்களுக்கு 10 incidents, அதாவது ஒரு வீக்குக்கு 10 times இந்த பேபி வாஸ் அக்ரெசிவ் ட்ரான்ட்ரம்ஸ் இருந்தது. அதுவே வந்து வீக் 3 and 6க்கு வந்துட்டு அவங்க வந்து அப்படியே வந்து 3 to 4 instanceக்கா மாறிடுது. ஸோ இது எல்லாமே டேட்டா அனாலிசிஸ், இது எல்லாமே வந்து கிராஃபிக் அந்த கிராஃப் டிசைன்ஸ்ல தான் பண்ணி அவங்க அந்த டைம் சீரிஸ் பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் த கன்க்ளூஷன் ஃபார் திஸ். ஸோ ஓவரால் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் லைக் ஆல் இஸ் டு evaluate and assess the baseline. So அந்த baseline means அந்த first pre treatment க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க, post treatment, and எல்லாத்துக்குமே there is a limitations is there. I've already informed you. So for example இப்போ இந்த குவான்சி வந்து you can do it for an individual. அது எல்லா இடத்துலயுமே அது பாசிபிளா, ஐ மீன் குவான்சியா இருக்கட்டும், சிங்கிள் எஸ்எஸ்டியா இருக்கட்டும், டைம் சீரீஸா இருக்கட்டும், இட் கேனாட் பி ஃபீசிபிள். எல்லா டைமுமே பண்ண முடியாது, எல்லா இடத்துலயுமே அது அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் சம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரோ அண்ட் கான்ஸ் இஸ் தேர் அண்ட் தேர் இஸ் ஆல்சோ லிமிடேஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ டு எனிபடி ஹேஸ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ. சாரி, யூ கேன் டெல் மீ நவ். The class is over. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Anybody has any doubts? Can I wind the class? At least அதுவாச்சு சொல்லுங்கயா. டவுட்ஸ் இருக்கு இல்ல ஏதாவது சொல்லுங்க. No doubts. No doubts. Okay. கால் கட் பண்ணிக்கலாமா இல்ல நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இஸ் தேரா? Hi Rami, completed sorry. Yeah, that's fine. I'm completed, ma'am. Yeah, இப்பதான் நான் போனேன். Okay, fine. Okay, I'll stop recording first.